जोगी अज गए करबार। मृत मंडल जग साचिया जो बालू कारबार। मृत मंडल जग साचिया जो बालू कारबार। बिनसत पार न कई जो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे, सुन मेरी मनसा मनै माहे। सत देख विचार जोगी अज
जोगी तज गए कर पार। जिन पूरा सतगुर सेविया सिरस थेर हर द्वार। जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सुन मेरी मनसा मनै माहे सत तेग विचार जोगी तज गए कर पार। जोगी तज गए कर पार। सिद्ध साधक गिरही जोगी सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर पार। 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 जोगी। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੀਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਚਲੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਨਾਸਵੰਤ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਨਸੈਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
सानू भाना मनण की दात बख्शिश की है। उन्होंने साडे उत्ते ये भाना मनण वास्ते सानू ज्ञान दिता है। साध संगत जी कहते चारे देश चारे पुत्र देश तो कुर्बान करके बात दो ही जहानी है फन वाला बिना श्री दशमेश के खालसा जी। वो गुरु कलगीधर पातशाही है जेड़ा अपने पुत्रां नूं साथों निवास करके साधे नूं निशावर करके ये साध संगत जी वो कह गया कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुरत चार चार मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। माता सुंदरी जी माता साहब देवा जी भाई मनी सिंह जदों कलगीधर पातशाह डले दे कोल सन साबो की तलवंडी विखे साध संगत जी उन्होंने आके मातावां ने पूछा इस करके भाई सुखदेव सिंह कंग साडे नाल ओहदा कोई रिश्तेदारी नहीं साडे नाल ओहदा कोई लैण देण नहीं साडे नाल ओहदी गुरसिੱਖੀ दी सांझ सी साडी वो इन्नी कदर करदा सी। कोई भी घर विच प्रोग्राम होना है आखना बाबा जी जिन्ना चिर तुसीं ना आओ उन्ना चिर साडा प्रोग्राम नहीं सफला हुंदा। मैं ओहदी कदरदानी दा धन्नवाद करदा हां। ओहदा इन्ने मेरे नाल उन्ने कईयां गरीब मातड़ां दे प्रोग्राम करवाए ने अपने कोलों खर्चा कर करके। किसी का कोई काम होना है उन्हें आप डट के खलो के उस गरीब का साथ देना है। ये भावें फर्ज साडा सारियां दा बनदा है पर सारे असीं साध संगत जी करदे नहीं सारियां को साथों हुंदा नहीं सारियां दे हिस्से विच नहीं है। इस करके बोलण वास्ते बहुत कुछ है। बाबा दलवीर सिंह जी भी इसे करके कुछ बोलते नहीं बोलिया नहीं कि कई बार होर तरह का मन में ख्याल आ जाता पर यह है कि जिन्ना ज्ञानी प्रीतम सिंह भावें सारा कुछ जानता है इन्नी बाणी पढ़ी है एडा तगड़ा खंड पाठी है फिर भी जेड़ा वराग है वो साध संगत जी तस्वीर ते गाड़ी बह के ओदियां अखां विचों नीर नहीं रुकदा। एडी प्यारी दात है पुत्र। साध संगत जदों मापियां दे अगे इस तरह पुत्र चले जान फिर मापियां दीयां जिंदगियां बच्चियां दीयां जिंदगियां दे विच बहुत वड्डा फर्क पैंदा है। जो सुख इन्हां बच्चियां ने उहदे सिर ते लैना सी साध संगत वो सुख तो भावें गुरु कृपा करदे सानू रहमत करदे सतगुरु भावें अगे तो वधिया चले पर अज इस वेले इस तरह जिस तरह समान थले डिग पिया हुंदा अज इस तरह दुख महसूस होता है। सो इस करके साध संगत जी असीं बहुता बोलण वाले नहीं सिर्फ इन्ना ही है कि अपने भतीजे नूं भरा नूं अरदास करदे गुरु के चरणों विच कि अपने चरणों विच निवास बख्शिश करे इन्हां बच्चिआं नूं इन्हां परिवार नूं सतगुरु जी चढ़दी कला प्रदान करन ते प्रीतम सिंह नूं भी भाना मनण दी दात बख्शिश करन। भावें जिन्ना ही मर्जी कर लीए इस गल नूं कोई रोक नहीं सकता। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना एक दम का आदमी है जे दम आ गया आदमी है नहीं तो साध संगत जी मिट्टी की ढेरी है इस तो अगे कुछ भी नहीं। आपां नूं चंगा कर्म चंगा सोच चंगे विचार रखने चाहिए ने जिवें भाई सुखदेव सिंह दे सन साडे बहुत सत्कार सी मैंबर SGPC सरदार अमरजीत सिंह जी भलाईपुर होर भी बहुत सारे सज्जन आए ने ते वीर जी उन्हां सारियां दा नाम लैणगे ते सारियां ने 2-2 मिनट अपने शब्दां दे फुल भाई सुखदेव सिंह जी नूं अर्पण करने ने। दिल दा सदरा ने प्यार ने जिन्ना जिन्ना दा प्यार है वही साध संगत जी आए ने प्यार करके ही सारे भैन भरा आपां सारे दुख करके ही आए हैं। कहंदे दुख विच आइए दुख घट जाता है जदों आपां दुख साझा करते हैं परिवार का दुख घट जाता है। इस करके आपां सारे ही अरदास करनी है महाराज भाई सुखदेव सिंह जी कंग नूं अपने चरणों में निवास बख्शिश करन परिवार नूं भाना मनण दी दात बख्शिश करन
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਭਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਜਲਾਸਮਾ, ਲਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਉਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਲਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਉਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਰਾਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਈਏ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਿਪੜੇ ਚਾੜਨਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 28 ਤਰੀਕ ਸਮਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ MLA ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲਵਾਂਢੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਰਗੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਝੇਵਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਭਜੇ, ਮਾਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਆਇਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਆਉਣੀ, ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੌ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜਲੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਣਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,
इस बारे मेरा वीर बहुत चिंतित सी, पर सतगुरु का भाना है। गुरु महाराज जी का फरमान है, बीत जय जन्म आकाज रे, निस दिन सुन के प्राण समझत न रे अजान, काल तू पहुंचे आन कहाँ जय भाजरे। किथे भज के जाना जो सतगुर परमात्मा ने वो सदा भेजता, वीर नूं आप सद के बत्ती के कोल लै गए ते उन्हां नूं इस संसार तो कूच करके जाना पिया। जी वीर मनुखा जन्म च बहुत घट सज्जण लभदे ने, ਜਿਹੜੇ हमेशा ही पार्टी पद्धर तो उपर उठ के भी सज्जणों के नाल मेरा उन्होंने नाल घट तो घट 20-25 साल तो बहुत प्यार सी। साडे पास गाना उत्ते भी काफ़ी समा जाते रहे, हमेशा ही इस गल तो कई बार वेले बैठ के चिंतित होना, हर किसी के नाल काम करते भी जाना, ये चिंतित होना कि साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी खत्म होती जा रही है, इहदा की बनेगा। पर अपना उस वीर नूं पता ही नहीं सी कि मैं इस संसार तो चले जाना, किता कुछ नहीं जा सकता। संबत साहा लिखिया, मैं कर पावो तेरे देहो सज्जण असीसड़ियां, जे होवे साहिब सिओ मेल। परमात्मा के चरणों पास अरदास बेनती करदा कि मेरे उस वीर नूं पासों संसार विच विचरदियां जाने अनजाने विच कोई गलती भुल्लां हो गई होणगीआं, खिमा करना। मेरे वीर नूं अपने चरणों में निवास बख्शना, इन्ना ही कहता है खिमा दा जाचकिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्वर्ण सिंह जीओवाला जो ब्लाक समिति के मैंबर ने वो पहुंचे ने, उन्होंने धन्यवाद है। परमजीत सिंह जी देलावाल सरपंच वो पहुंचे ने, रजिंदर सिंह जी प्रधान जी, नविंदर सिंह जी साढ़े मानयोग साबका कानगो साहब, उन्होंने धन्यवाद है। साढ़े बहुत सत्कारयोग सरदार भजन सिंह जी थानेदार साहब, उन्होंने हाज़री लवाई है, उन्होंने भी धन्यवाद है। कुलविंदर सिंह जी सरपंच, सरदार गुरप्रताप सिंह जी जो जीत अखबार के पत्रकार हैं, जिन्होंने ये जोड़ा श्रद्धांजलि का समागम है सारिया संगतां कल अखबार के लवा के भी सारे दसना है, वो भी पहुंचे ने, उन्होंने धन्यवाद है। हुण मैं साढ़े मानयोग रवि शेर सिंह जी उन्होंने 2 मिनट वास्ते मैं बेनती करूँगा कि वो जो श्रोमणी अकाली दल के जनरल जथेदार हैं, जनरल सकत्तर हैं साढ़े मानयोग रवि शेर सिंह जी, वो भी 2 मिनट वास्ते श्रद्धा के फुल अर्पण करेंगे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में मेरे बड़े वीर सरदार सुखदेव सिंह नूं श्रद्धा ते सत्कार भेंट करने वाली साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। ये जिहड़ी पंक्ति है पवित्र गुरबाणी की, ये पूरी मेरे वीर सुखदेव सिंह ने जिहड़ी है टोपी जाना इत्थों सारिया ने है, पर यह है कि जिहड़ा परमात्मा का नाम लैंदा है, गुरबाणी पढ़ता है, उसका जिहड़ा मरना है सफल है। जिथे कि राजनीतिक तौर के उत्ते वीर का जिहड़ा वो काफ़ी साडे नाम सीगा इधर, उत्थे धार्मिक तौर के उत्ते भी वो बड़ी रुचि रखते थे। किते भी धार्मिक काम होने या कोई भी होना तो आप अगे हो गया। बहुत वधिया इंसान सीगे, कले नगर सरांद तलवंडी नूं नहीं पूरे इलाके नूं मैं समझदा है कि उन्होंने जान का जिहड़ा वो घाटा पिया है। ते असीं भी अपने वालों जिथे कि श्रोमणी अकाली दल वालों साढ़े जथेदार साहब सरदार बलजीत सिंह जी जलालसमा, उत्थे मैं साढ़े स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के प्रधान अरजीत सिंह जी रोगन बराड़, उन्होंने वालों ते अपने वालों वीर नूं श्रद्धा ते सत्कार भेंट करता है ते गुरु साहब अगे अरदास बेनती करता है कि परमात्मा
ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਿਆ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣ, 11 ਵਜੇ ਹੋਣ। ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਸਰਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਟਿਆ ਸੀ ਡਟਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ ਜੋ ਪੀਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਜ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਭ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ
ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਸਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 3 ਵਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਗ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਹ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਗਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਅਰਥੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਬੱਚੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾਕ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਗਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਤਿਹ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जो साडे प्यारे वीर सरदार सुखदेव सिंह जी जो कि इस दुनिया में चले गए पर दुनिया के मन में वो सदा ही बसते हैं। बहुत ही चंगा इंसान सी, अपनी किरत कमाई करके अपने परिवार दो भरावां की दो बहुत ही जान सी। असीं जदों छोटे हुंदे आउंदे रहे ते सरदार पीर सोहनी उदों अकाली दल दे जदों अकाली दल दा जे घट ही हैगा सी गल उदों भी सरदार पीर सोहनी अकाली दल दा झंडा फड़ते रहे। एक परिवार मुड़ तो ही श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़िया सी। उस तो बाद इन्हें सरदार सुखदेव सोहना ने अगे चल के अकाली दल का साथ दिता। सारे परिवार में सारे इलाके इन्हों का बहुत ही मेरे प्यार सी। जिस तरह सारे बुलारे किया इन्हों की जो हर एक का बड़े प्रेम नाल मिलते सी पर किया कुछ नहीं जा सकता क्योंकि जो टाइम आ गया भावें छोटा हो भावें बड़ा हो। एक मेरी बेनती है कि जो आप जेडे भरा भी गुरु साहब की पंक्ति पढ़ते हैं ये पूरी होती है वैसे पढ़िया करो जिन्हें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो अपना जैसी गलत कर रही है। तो इस भरा को मैं अपने वालों जो कि साढ़े लड़की भी इस परिवार में गई हुई है इन्हों की घर बनी सी असी बहुत उन्होंने सारे परिवार में बहुत सरदार पीर सोहना जब असी आए इतने अफसोस करने वास्ते तो इन्हों को बोलिया भी सी जा रहा क्योंकि इन्हों का सीन कुछ ढिला सी। मैं इस सारे परिवार में बेनती करता कि वो जो वीर इतों अपने को चले गया वा तुसी उस भी जो उन्हें इतने कमाई की आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार सुखदेव सिंह वो योधा साडे तो सदा ही विछड़ गया। नगर नूं नहीं परिवार नूं नहीं इलाके नूं ना पूरा होने वाला घाटा पिया। वाहगुरू वो जान दा टाइम नहीं सी। वो इंसान नूं मैं नेड़े वेखिया इन्ना निੱਘਾ ते मिठा सुभाਅ मेरे ख्याल नाल 15 साल 16 साल की उम्र तो चढ़दी जवानी तो श्रोमणी अकाली दल की तनो मनो सेवा की उस वीर ने 35-40 साल पार्टी के नाल रहा डट के ग्राउंड लैवल ते काम किया। बड़े बड़े राजनेता भाषण दे के चल जाते पर वो वीर ही जिन्हें वाकई श्रोमणी अकाली दल का सच्चा सिपाही हो। वीरो मैं कई बार कहना चाचा जी आप पार्टी बदलती अपने पार्टी ने कोई मोल ही नहीं पाया। आंदा नहीं हरिंदर सिंह जिन्ना चਿਰ जिंदगी रहूगी श्रोमणी अकाली दल के नाल ही रहांगे मैनूं कोई अहुदा नहीं चाहिए। वाकई सच्ची ते सुची नीत दे नाल उन्हें श्रोमणी अकाली दल की सेवा की साडे को जाना नहीं चाहिए। वो सूरमा वो योधा सदा ही साडे दिलों दे विच वसदा रहूगा अमर रहूगा। वो जागदी जमीन वाला योधा ही पर बड़े गुरु साहब की हजूरी च मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा पर श्रोमणी अकाली दल ने रत्ती पर मुल नहीं पाया। वो योधा डटिया रहा मैदान दे विच। जथेदार साहब बैठे आ वो समा सी जदों विरोधी पार्टियां ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਚ पर जथेदार प्रीतम सिंह ने झोला चुकिया वो डटे रहा हनेरियां दे विच पिछां मुड़ के नहीं वेख्या। बड़े बड़े तूफान आए बड़े बड़े भूचाल आए वो योधा डटिया रहा। चाचा जी तू सदा ही जथेदार सुखदेव सिंह तू सदा ही साडे दिलों दे विच धड़कदा रहेगा तरूद तारे वांगू चमकदा रहेगा। तो समा बहुत गल्लां बहुत है समा थोड़ा वा। सो वाहिगुरू जी भुल चुक माफ करियो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के हजूरी च बैठिया मेरे को कोई वध घट बोलिया गया होवे सो उन्हां दी जिन्नी भी सिफत कर लीए थोड़ी आ। सो वाहिगुरू तानू जथेदार साहब नूं चरनां दे विच निवास बख्शे वो सदा ही अमर रहूगा सदा ही साडे दिलां दे विच वसदा रहूगा। असीं कोई ना कोई जिहड़ी उन्हां दे नां ते आ सरकार दे गाड़ी भी
ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗਦੀ ਦੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਝੋਲਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 21 ਪਰਚੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਣੇ, 21 ਪਰਚੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੀ 21 ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਾਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਾ ਵੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣੀਏ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੀਮ ਤੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਹੋ ਤੇਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਹੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਗਾਨਾ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਢੈਦਾ ਢੈਦਾ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਡੋਲੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਾਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ
ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਪਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ।